सुस्वागतम मु श्री पूर्णेन्दु कुमार गिरी शिक्षक प्रशिक्षक सरकारी प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान तुड़ीगड़िया अध्ययनरत समस्त द्वितीय वर्षर गुरु छात्र छात्री मानू आज अभिनव डिजिटल लर्निंग क्लास को शुभेच्छा जनाई वर्तमान परिस्थिति को सामना करी शिक्षण और शिक्षादान प्रक्रिया को आगे नापी समस्त सहयोग और अंशग्रहण को अपेक्षा मुताबक कार्यसूची आरंभ करने को जाउछि। आज शिक्षादान विषय वस्तु रही डीएलईडी सेकेंड ईयर कोर्स स्ट्रक्चर रे थिबा FC3 विषयर यूनिट 5 बा पंचम एककर प्रसंग पाठ्यक्रम संचालन समृद्धि पाई क्रियात्मक गवेषणा और एक्शन रिसर्चेस फॉर एनरिचमेंट ऑफ करिकुलर ट्रांजैक्शन। आज आमे जो प्रसंगटी को आलोचना करने को जाउछे से विषय कहवा पूर्वर उक्त प्रसंगटी को शिक्षण और शिक्षादान कले एथिरु आमे केउ सब धारणा पाइबा एवं केउ सब उद्देश्य हासिल करा जाई पारिबो ताहाको सम्यक भाव उपस्थापना करुछि। ताहा यथा गवेषणा और शिक्षा विषयक गवेषणा, क्रियात्मक गवेषणा कौन, क्रियात्मक गवेषणा उपरे धारणा, क्रियात्मक गवेषणार स्वरूप, उद्देश्य, परिसर और मौलिक आवश्यकता, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक गवेषणा, क्रियात्मक गवेषणार विभिन्न सोपान, क्रियात्मक गवेषणार उपलब्ध शिक्षण फलाफल व्यवहार, क्रियात्मक गवेषणा उपलब्ध एक प्रकल्प कार्य प्रस्तुति। गवेषणा शब्दटी एक व्यापक शब्द। यार आक्षरिक अर्थ बारंबार अध्ययन करिबा बा सर्च अगेन एंड अगेन। अन्य भाषा रे कहिबाकू गले सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज इज जनरली कॉल्ड रिसर्च अथवा ऑब्जर्व द फेनोमेनन अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च। एही रिसर्च रो बा एही गवेषणार मुख्यांश हला यह एक स्वतंत्र कार्य, यार निर्दिष्ट शैली अच्छी, यह विज्ञान सम्मत कार्य अटे, यह विषय भित्तिक अटे, यह समय सापेक्ष एवं यह उद्देश्य प्रणोदित। संज्ञा क्लिफोर्ड वुड गवेषणा एक सतर्कतामूलक अनुध्यान बा परीक्षा जहा घटिबाकू जाउथुबा केतेक समस्या को नीति नियम और तथ्य संबलित अध्ययन। वर्तमान आमे आलोचना करिबा शिक्षा गवेषणा। शिक्षा गवेषणा बा शिक्षा विषयक गवेषणा हेउची गवेषणा को शिक्षा विभाग सहित जोड़िबा, अर्थात शिक्षा विभागर बा विषयर विभिन्न क्षेत्र उपरे अनुध्यान करिबा बा अध्ययन करिबा। यह एक निर्दिष्ट प्रणाली बा नियमानुसारी प्रक्रिया माध्यम वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन करी शिक्षा विषयगत विभिन्न समस्या गुड़ी को अध्ययन करी फलाफल निर्णय करी परवर्ती कार्यपंथा स्थिर करिबा। एही विषय उपरे विभिन्न शिक्षाविदकर संज्ञा मध्यरु एफएल व्हिटनेकर मत को एठारे ग्रहण कराइछि। एही मत अनुसार शिक्षा विषयगत गवेषणार लक्ष्य हेउची विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में सृष्ट समस्या गुड़ी को वैज्ञानिक और दार्शनिक पद्धति अवलंबन करी समस्या समाधान करिबा। यार मुख्यांश गुड़िक है शिक्षा विषयगत गवेषणा गवेषणार मुख्यांश सह समान, किंतु यह केवल शिक्षा विषय अंतर्गत विभिन्न अध्याय गुड़िक उपरे पर्यवेसित। एही शिक्षा गवेषणा विषयगत र प्रकार भेद गुड़ी को साधारण भाव में 5 भाग में विभक्त कराइछि। सेगुड़िक है यथा मौलिक शिक्षा गवेषणा बा फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, प्रयोगात्मक गवेषणा बा एप्लाइड रिसर्च, क्रियात्मक गवेषणा बा एक्शन रिसर्च, गुणात्मक गवेषणा बा क्वालिटेटिव रिसर्च और परिमाणात्मक गवेषणा बा क्वांटिटेटिव रिसर्च। उपरोक्त विभिन्न प्रकार भेद मध्यरु क्रियात्मक गवेषणा एक अन्यतम गवेषणा।
ଯାହା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଗବେଷଣାଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ଅନୁସରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଗବେଷଣା ସର୍ବପ୍ରଥମ କରି 1944 ମସିହାରେ ହୁଟ୍ ଲ୍ୟୁଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟଗତ ଗବେଷଣାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ବା ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହା ମିଳିଥାଏ ଯେ ଏହା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯଥା କ୍ରିୟା ବା ଆକ୍ସନ ଓ ଗବେଷଣା ବା ରିସର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି। କ୍ରିୟା ବା ଆକ୍ସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡିସିସନ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଗବେଷଣାର ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅର୍ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ଇନକ୍ୱାରି। ଅତଏବ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ଏନକ୍ୱାରି ଅନ୍ ଡିସିସନ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ସମୀକରଣ ରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଏହା ଯେ ଡିସିସନ ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ସନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏଠାରେ ଡିସିସନର ଅର୍ଥ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଅର୍ଥ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା। ଷ୍ଟଡି ଅନ୍ ଆକ୍ସନ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସିଂ ଇନ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ବେସିସ୍। ଏହାର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷିକା ନିଜର କର୍ମ ପରିସରରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବେ ଗବେଷଣାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ସହଶୈକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଯେଉଁ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେହି ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାକମିଲାନ 2004 ଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନସନ 2005 ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ସେହି ଗବେଷଣା ଯାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗବେଷଣାର ବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ସ୍କୁଲ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣାର ଏକ ରୂପ। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ବା ବାହାରର ସମସ୍ୟା। ଏହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଧାରଣା ବା କନସେପ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ତଥା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଇମିଡିଏଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମାଧାନ। ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷିକାଙ୍କର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳର ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହାରମୋନିୟସ୍ ୱାର୍କ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ।
ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ଚୟନ ଠାରୁ ଫଳାଫଳ ନିରୂପଣ ଓ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିରକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଫଳତଃ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ମୋର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ବ୍ୟାପକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ, ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଲୋକାଲିଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଶବ୍ଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା ସେହି ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଚୟନ ଓ ସମାଧାନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସମନ୍ୱିତ। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅଲଗା ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହିତ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ବା ମନନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ମନନ। ନମନୀୟ। ଏହା ଗବେଷଣାର ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର ଯଥା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତି, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମନୀୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତତ୍କାଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଓ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଏ। ସହଭାଗିତା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ସାଥୀ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷିକା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚକ୍ରିକ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚକ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପଞ୍ଚମରେ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟାଇବା। ଷଷ୍ଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା। ସପ୍ତମରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା ବ୍ୟାପକ କରିବା। ଅଷ୍ଟମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନବମରେ ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ସହଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
परिवर्तन आनिबा इत्यादि उक्त क्रियात्मक गवेषणार उद्देश्य मान अटे। क्रियात्मक गवेषणार परिसर। क्रियात्मक गवेषणा विभिन्न उपादान और प्रक्रिया समूह को विचार को नेले एहार परिसर गुड़िक यथा विद्यालय और श्रेणी कार्य समूह। यही प्रक्रिया विद्यालय और श्रेणी शिक्षण शिक्षादान समूह कार्यसूची मध्य उद्दिष्ट विभिन्न शैक्षिक तथा सहशैक्षिक समस्या पाठ्य खसड़ा और विभिन्न शिक्षण कार्य नूतन पाठ्यपुस्तक श्रेणी अनुसार केते दूर लक्ष्य हासिल होइतबा पारे ताहा एही गवेषणा क्षेत्र में स्थिर करा जाए। विद्यालय संगठन क्षेत्र समूह शिक्षक शिक्षार्थी और समस्त मानव संबल भौतिक संबल नियम कानून गोष्ठीर आवश्यकता इत्यादि समन्वय। शैक्षिक प्रशासन उभय स्कूल और श्रेणी प्रकोष्ठ शैक्षिक परिवेशर विभिन्न उपादान गुड़िक प्रक्रियाकरण और सेगुड़िक निमंते समस्या समाधान। शिक्षण और शिक्षादान पद्धति शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे उपयुक्त शिक्षण पद्धति विषय भित्तिक माध्यम शिक्षा ग्रहण करने सहित शिक्षादान शैली रे परिवर्तन आनिबा। मूल्यांकन व्यवस्था मूल्यांकन क्षेत्र में परिवर्तन आनिबा सह नूतन मूल्यांकन पद्धति कौशल अवलंबन करी एथिरे एक नूतन अध्याय सृष्टि करिबा बा मूल्यांकन को स्वच्छ एवं सठिक भाव में कार्य करने ही यही क्रियात्मक गवेषणार मूल लक्ष्य अटे। शिक्षक बा शिक्षिका दायित्वधीनता एठारे समस्त शिक्षक और शिक्षिका मानकर नैतिक दायित्वधीनता को अनुसरण करने सह वृत्तिगत दक्षता और व्यवहारिक कार्यधारार परिवर्तन आनिबा। दिव्यांग पिलामानंक समस्या और समाधान विद्यालय परिवेश मध्य अध्ययन करुथुवा विभिन्न स्तरर पिलामानंक मध्यरु दिव्यांग पिलामानंकर कथा एक स्वतंत्र अध्याय। एही पिलामानंकर सामूहिक तथा सामग्रिक विकास पाई विभिन्न पंथा को अवलंबन करी सेमानंकर सामग्रिक एवं सामूहिक विकास पाई चिंता करिबा ही एही क्रियात्मक गवेषणार प्रधान अंग अटे। शैक्षिक परिसर अंतर्भुक्त संपर्क विद्यालय भितरे शिक्षक शिक्षिका शिक्षक और छात्र छात्री शिक्षक शिक्षक बा छात्र छात्री निज निज मध्य सुसंपर्क बजाय रखिबा सहित उत्तम परिवेश गठन आदि क्षेत्र में सहायता प्रदान करिबा ही यही क्रियात्मक गवेषणार प्रधान कार्य अटे। आजिर शिक्षादान शेष प्रसंगटी रखा जाइछि क्रियात्मक गवेषणार मौलिक आवश्यकता। क्रियात्मक गवेषणा आवश्यकता दृष्टि विचार कले यार गुरुत्व यथेष्ट बेसी कारण दैनंदिन जीवन रे बा दैनंदिन शिक्षण शिक्षादान कार्य रे क्रियात्मक गवेषणा एक स्वतंत्र भूमिका बहन करे। यार लक्ष्य उद्देश्य प्रकृति परिसर आदि विचार को नहीं यही मौलिक आवश्यकता गुड़ी को
ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସୂଚୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସଫଳ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରାଏ। ଏହା କର୍ମାନୁଭୂମୁଖୀ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ଡ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଯଥା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ନିପୁଣତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ସହଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମାଧାନ କରିବା। ଏହା ସହଭାଗିତା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହା କମ୍ ସମୟ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ।